સૃષ્ટિ પર પ્રકૃતિની અનમોલ ભેટ સોગાદનો અવિરત પ્રવાહ, જીવન સંજીવની જડીબુટ્ટીઓની ભરમાર, આયુર્વેદની સદીઓથી દેણ. આયુર્વેદમ. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આયુર્વેદમ સ્ત્રીરોગ અને સંતાન પ્રાપ્તિના કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. અને મારી સાથે હંમેશની જેમ દર ગુરુવારે આપણે આપના સવાલોના સમાધાન માટે સ્ટુડિયોમાં આમંત્રિત કરીએ છીએ એમડી ડૉક્ટર હરિકૃષ્ણાબેન ભટ્ટને. આપનું સ્વાગત છે. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું ડૉક્ટર હરિકૃષ્ણાબેન ભટ્ટ, આયુર્વેદ નિસંતાન ઉપચાર કેન્દ્ર, જામનગર અને અમદાવાદ. બિલકુલ હરિકૃષ્ણાબેન, ખૂબ જ ઝડપથી આપણે સવાલો તરફ જઈશું, કારણ કે ગત એપિસોડમાં પણ આપણે કેટલાક સવાલો લેવાના હતા. આજે જે સવાલ છે જોધપુરથી છે અને એ લોકોએ હિન્દીમાં સવાલ કર્યો છે, તો હું હિન્દીમાં સવાલ કરીશ ને આપ પણ શક્ય હોય તો हिंदी में जवाब आपको. जोधपुर से कमलाबाई मीणा. मैडम, मेरी बच्ची की शादी ग्वालियर में हुई है. शादी को 3 साल हो गए हैं. बच्ची नहीं हो रहे हैं. दोनों ने काफ़ी सारी रिपोर्ट्स करवा ली है. मेरे पड़ोस में रहने वाली औरत को शादी के 17 साल बाद आपकी दवाई से बच्चा हुआ है. तो मुझे जानकारी मिली कि गुजरात में इसकी दवाई होती है. आप मुझे बताइए कि हमें कैसे आना होगा. मेरी बेटी को एक बच्चा हो जाए, बस ये मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमको मार्गदर्शन करें कि हम क्या करें. बेटी और दामाद दोनों को लाना पड़ेगा कि खाली बेटी आए तो चलेगा. दामाद की रिपोर्ट अच्छी है, दोनों जॉब कर रहे हैं. अगर सैटरडे का टाइम मिलेगा तो हम अहमदाबाद में आ सकते हैं. आप ज़रूर से हमें अहमदाबाद में कब दिखाना है ये बताइएगा. और एक बात पूछना है कि महावरी चालू हो तो आना है कि महावरी के बाद आना है, क्योंकि मेरी बेटी को शायद महावरी की जो एक समस्या है जो ठीक से नहीं आ रही है टाइम पे, तो और अंडे की भी समस्या है. बेटी का वजन 93 kg है. तो ये क्या शरीर भारी की वजह से बच्चा नहीं हो रहा है? आपका टीवी शो देखा तो मुझे लगा कि मैं पहले आपसे पूछ लूँ, इसके बाद हम आपके यहाँ आए और मार्गदर्शन लें. कमलाबाई, आपकी बेटी ग्वालियर में है. बेटी और दामाद दोनों जॉब कर रहे हैं और बच्चे नहीं हो रहे हैं. सबसे पहले तो आपने बताया कि बेटी को महावरी का भी प्रॉब्लम है और अंडे में भी समस्या है, और आगे बताया कि वेट 90 से अप है. तो सबसे पहली बात तो है कि दोनों में, पति पत्नी दोनों में, अगर जब ज़्यादा वजन है, शरीर भारी है, तो अंडे और स्पर्म बनने की जो प्रोसीजर है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है. तो सबसे पहले तो जो वेट गेन है वो किसकी वजह से है? पहले से ही बेटी का वजन भारी है, शादी के बाद बढ़ गया है, या ट्रीटमेंट लेने के बाद बढ़ गया है, या शादी से पहले कोई ऐसा रोग था कि जिसकी ट्रीटमेंट लेने के बाद शरीर बढ़ गया. अशोक भाई, घनी वक्त कहीं सारी बार ऐसे होता है कि कई बीमारी ऐसी होती है कि जिसकी दवाई लेने से शरीर बढ़ जाता है. तो आपकी बेटी को भी ऐसी तो कोई बीमारी नहीं हुई थी कि भाई जिसकी दवाई ली, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, तो ट्यूबरकुलोसिस में क्या है, एक तो बहुत सारी दवाई देते हैं, उसके साथ ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले ऐसा फूड, तो मक्खन खिलाते, घी खिलाते, तो कई बार एक्सरसाइज नहीं होती है और खाना ज़्यादा खाने में आता है, हेवी फूड लेने में आता है, तो वेट गेन हो जाता है. कई बार ऐसा होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स में कभी कोई गांठें बन गई हो, कभी ब्रेन का ट्यूमर हो गया हो, उसका कभी ऑपरेशन किया हो, या तो साइकोलॉजिकली कोई डिप्रेशन हो, सिजोफ्रेनिया हो, ऐसा कोई रोग हो, उसकी जब दवाई ली हो, कभी कभी स्टीरॉयड का इंजेक्शन लिया हो, बचपन से जब दमा की समस्या हो और उसकी जब दवाई ली हो, तो ऐसे कई सारी दवाइयाँ हैं जो सडन वेट गेन कराती है. तो आपकी बेटी को ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई पहले तो बराबर थी, ये दवाई लेने के बाद ऐसा हो गया, या ऑपरेशन करने के बाद ऐसा हो गया. कई बार जॉब लगने के बाद, आजकल अशोक भाई एक ये भी परिस्थिति हो गई है कि फॉरेन कंट्री के साथ कोलिब्रेशन होने से रात को वर्क फ्रॉम होम में रात को भी काम करना पड़ता है.
तो ये जो नाइट शिफ्ट जो करनी पड़ती है उसमें खाने पीने की गड़बड़ हो जाती है। आयुर्वेद में जो बताया है आहार और विहार का एक उचित जो क्रम होता है, एक दिनचर्या होती है, वो उसका पालन नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी शरीर बढ़ जाता है। और कई बार शरीर बढ़ने से पीसीओडी होता है, और कई बार ऐसा होता है कि पीसीओडी बढ़ता जाता है और शरीर भी बढ़ता जाता है। बिल्कुल। आपकी महावरी भी बराबर नहीं है, तो महावरी बराबर नहीं होने से भी शरीर बढ़ता है, और जब शरीर बढ़ता है तो धीरे धीरे महावरी एक समय ऐसा आता है कि अपने आप महावरी आती नहीं है, दवाई लेने से ही महावरी आती है। तो आपकी बेटी के साथ काफ़ी सारा सवाल जुड़ा हुआ है कि भाई किस वजह से उसका वजन बढ़ गया है, किस वजह से उनके अंडे में प्रॉब्लम हो रही है, या तो किस वजह से महावरी नहीं आ रही है। तो आपको ग्वालियर से एक बार तो दिखाने आना ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि जब तक वेट गेन किस वजह से है, महावरी की गड़बड़ क्यों है और अंडे की गड़बड़ क्यों है, ये देख नहीं लेते, या तो आयुर्वेद के हिसाब से उसकी जो 10विध परीक्षाएँ हैं, अष्टविध परीक्षाएँ हैं, वो देखेंगे, उसके हिसाब से जब हम इलाज करेंगे तब फ़ायदा होने का चांसेस रहता है। तो आपकी बेटी को जब महावरी चालू नहीं हो तब, यानी कि जब हमारे आयुर्वेद निसंतान उपचार केंद्र में आप स्पेशली एक इलाज कराने के लिए आते हो, तो महावरी के 8 से 12 दिन के बीच में आना ज़रूरी होता है, क्योंकि आयुर्वेद की जो पैरामीटर के हिसाब से हमको जो परीक्षाएं करनी होती है वो, और अगर कोई अलग पैरामीटर है, एलोपैथी के पैरामीटर के हिसाब से सोनोग्राफी कराना है, ब्लड टेस्ट कराना है, या तो एक्सरे कराना है, तो ये भी हम 8 से 12 दिन के बीच में करा सकते हो। तो आप निश्चित रूप से पहली बार अपॉइंटमेंट लेकर 8 से 12 दिन के बीच में हमारा अहमदाबाद में जो आयुर्वेद निसंतान उपचार केंद्र की शाखा है वस्त्रापुर तालाब के सामने, वहाँ मिल सकते हो। अशोक भाई, कई सारी समस्याएं लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है कि एक लाइफस्टाइल और जॉब, ये एक चीज़ ऐसी हो गई है कि एक कैरियर के लिए आजकल जो लोग भागा दौड़ी करते हैं, जॉब पहले तो पढ़ते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद जॉब के लिए दौड़ते हैं, जॉब हो जाने के बाद शादी करते हैं, शादी के बाद 100 साल वेट करते कि भाई एक बार कैरियर बन जाए अपनी, फिर बच्चे करेंगे, पर तब तक के लिए बहुत लेट हो जाते हैं और काफ़ी सारी समस्याएं आ जाती है। जैसे बहन ने कहा वेट गेन हो गया है, महावरी नहीं आ रही है, अंडे नहीं बन रहे हैं। ऐसे भी जैसे मेल में भी अपन देखें तो स्ट्रेस लेवल की वजह से कभी कभी स्पर्म नहीं होता है, या तो सीमेन वॉल्यूम कम हो जाता है, इरेक्शन डिसफंक्शन हो जाता है, कई बार साइकोलॉजिकली उससे डिप्रेशन आ जाता है, बिल्कुल जीरो काउंट हो जाते हैं। तो ये सब समस्याएं जो है वो लाइफस्टाइल के हिसाब से ही है। तो पहले तो लाइफस्टाइल को ठीक करें। हम अवॉइड तो नहीं कर सकते क्योंकि पढ़ाई बंद नहीं कर सकते बेटे की, पढ़ाई के बाद एक कैरियर जो बनाना है वो नहीं बंद कर सकते। पर मेरी सभी निसंतान दंपति जो निसंतान कपल है, जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनको सभी को एक राय है कि जब आपको पता चलता है कि हमें बच्ची नॉर्मली ट्राई करने से, रेगुलरली सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बावजूद भी जब आप निश्चित समय के अंदर बच्चे नहीं पा सकते, तो आपको निश्चित रूप से उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसके जो तज्ञ है उनकी एडवाइस लेनी चाहिए। उसके हिसाब से, उसके अनुसार आपको हर तरह की सारवार जो लेना है, चाहे स्पर्म में खराबी है, चाहे एग्स में खराबी है, महावरी नहीं आती है, तो ये सब चीज़ों की सारवार आपको तुरंत चालू कर देनी चाहिए। इसमें ज़्यादा देरी आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो आपकी बेटी को भी, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप क्रश डाइटिंग कराओ, पर सबसे पहले तो वेट बढ़ने के जो कारण है उससे दूर करो, वेट का कंट्रोल करो, और उसके बाद प्रेगनेंसी में कहाँ बाधा आ रही है, प्रेगनेंसी के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो प्रेगनेंसी नहीं होने दे रही है, उसका एक इलाज कराओ, तब जाके आपको बच्चा होने के चांस रह सकते हैं। तो आप निश्चित रूप से ये सब चीज़ों के लिए हमारे आयुर्वेद की टीम में उसे मिल सकते हो। आप उसके अनुसार जो भी चीज़ है, जो भी कारण है, आयुर्वेद के अनुसार उसके जो कारण है, मेद वृद्धि के जो कारण है, मेद वृद्धि के कारण आर्तव दोष में जो प्रॉब्लम होता है, वो जो समस्याएं हैं, ये सब समस्याओं का निकाल, सब समस्याओं को हम अलग तरीके से जब ट्रीट करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी बेटी को भी ईश्वर बच्चा दे सकता है। आपने हमसे प्रार्थना की है, पर प्रार्थना करने की जगह तो एक ही है कि हम सब
एक कुर्सी पर बैठकर इलाज कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। बच्चा देने वाला तो ऊपर वाला है, वो निश्चित रूप से आपकी बेटी को भी बच्चा देगा। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि आप सही इलाज ढूंढो और सही इलाज कराओ। બિલકુલ. એક સવાલ પાલીતાણાથી છે, સમીનાબેન સૈયદભાઈ. એમણે સવાલ કર્યો છે કે હરિકૃષ્ણબેન, મારા લગ્નને 3 વર્ષ થયા છે, પરંતુ બાળક રહેતું નથી. અમે બંને મેડિકલ ડૉક્ટરને બતાવ્યું છે. તેવું કહે છે કે બંનેના રિપોર્ટમાં ઈંડાની ખામી છે, શુક્રાણુની ખામી છે. બંને 1 વર્ષથી દવાઓ કરી, પરંતુ રિપોર્ટમાં ફેર પડતો નથી. તો આપનો જીટીપીએલનો પ્રોગ્રામ જોયા પછી જાણવા મળ્યું કે શુક્રાણુ માટે પણ આપને ત્યાં દવાઓ થાય છે. તો અમે શુક્રાણુ માટે આપને ત્યાં કઈ રીતે બતાવવા આવીએ? શું જૂના રિપોર્ટ્સ લઈને આવીએ તો ચાલશે કે નવા રિપોર્ટ લાવવા પડશે? મારા હસબન્ડને ઘણી વખત વીર્ય 1 થી 2 ટીપા એટલે કે નહીવત જેવું પાણી ઓછું નીકળતું હોય તો પણ બાળક ન રહે. ખાસ અમને એ જણાવશો. અને મારા હસબન્ડનું વજન 62 કિલો છે. વજનનો ડિફરન્સ હોય તો પણ બાળક ના રહે, એ બાબત કેટલા અંશે સાચી છે? બેન, સૌથી પહેલાં આપના હસબન્ડનું વજન 62 કિલો છે, તો 62 kg વેઇટ એ બહુ વધારે નથી. ડિફરન્સ એટલે કે તમારું વજન તો આપે જણાવ્યું નથી, એટલે વજનનો ડિફરન્સ એ જાણી શકાણો નથી આપના ક્વેશ્ચનની અંદર. બીજી વાત, આપે કહ્યું કે બંનેના ઈંડા એટલે કે તમારા ઈંડામાં પણ પ્રોબ્લેમ છે, ભાઈના સ્પર્મમાં પણ પ્રોબ્લેમ છે, સિમેન પણ 1-2 ટીપા જ આવે છે અને બાળક રહેતું નથી. તો છેલ્લા 3-4 એપિસોડથી આપણે આ એક સબ્જેક્ટ સાથે જોડાયેલા છીએ કે ભાઈ સિમેનનું વોલ્યુમ ઓછું હોય તો શું કરવું જોઈએ, સિમેનના અંદર જે શુક્રાણુ છે એની સંખ્યા ઓછી હોય તો શું કરવું જોઈએ, એની મોટિલિટી રફતાર ગતિ ઓછી હોય તો શું કરવું જોઈએ. ઘણા બધા એપિસોડથી આપણે મેલ ઇન્ફર્ટિલિટી વિશે ડિસ્કસ કરીએ છીએ. અશોકભાઈ, ઘણી ખુશી થાય છે કે જ્યારે પેશન્ટ અથવા તો એક સવાલ કરનાર દર્શક આપણને કહે છે કે ભાઈ અમે આપનો શો જોયો અને તો 35 વર્ષથી એક જ સબ્જેક્ટ ઉપર કાર્ય કર્યા પછી ઘણા બધા એવા અનુભવો થયા હોય છે કે જે અનુભવોનો નિચોડ અમે આપની સાથે રજૂ કરી શકીએ છીએ. કે આપે જેમ કહ્યું એમ કે 1 થી 2 ટીપા જ વીર્ય નીકળવું તો બાળક રહે કે કેમ? હા, એવું નથી કે 1 થી 2 ટીપા વીર્યમાં બાળક ના રહે, કારણ કે સ્પર્મ તો એક જ સ્પર્મ જોઈતું હોય છે બાળક રહેવા માટે, પરંતુ એ 1 થી 2 ટીપા સ્પર્મ ગર્ભાશય સુધી પહોંચવું જરૂરી છે. એટલે કે એ જેનું વોલ્યુમ ઓછું છે એની અંદર આપણે એના બીજી પદ્ધતિ દ્વારા એનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, અથવા તો આપણે એનું વોલ્યુમ વધારવા માટેનો પ્રયત્ન કરવો પડે કે ભાઈ કાં તો એનું વોલ્યુમ વધારીએ અથવા તો જે ઓછા વોલ્યુમનું છે એની અંદરથી સારા સ્પર્મ લઈ અને આપણે IUI દ્વારા અથવા તો IVF દ્વારા પણ એનું બાળક મેળવી શકીએ. હા, કુદરતી રીતે બાળક મેળવવા માટે આપણે એનું વોલ્યુમ વધારવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. વોલ્યુમ વધારવા માટે આપણે ઘણી બધી ડિસ્કસ કરી, છતાં આજે હું આપને એક ટૂંકમાં બતાવી દઉં કે સૌથી પહેલાં તો આપણી લાઈફસ્ટાઈલ આપણે ચેન્જ કરવી જોઈએ. આપનો આહાર વિહાર આપણે ચેન્જ કરવો જોઈએ. જો આપને હસબન્ડને કોઈ વ્યસન હોય, સ્મોકિંગ હોય, આલ્કોહોલ હોય, કોઈ ડ્રગ્સ લેતા હોય, અથવા તો કોઈ એવા રોગની પરમેનન્ટ દવા ચાલુ હોય તો એ દવા પણ ડૉક્ટરને બતાવવી જોઈએ. ઘણી વખત આવી મેડિસિન પણ સિમેનનું વોલ્યુમ ઓછું કરી નાખતી હોય છે, અથવા તો ઘણી વખત શુક્રાણુની ગતિ ખૂબ જ ઘટી જતી હોય છે. તો આવી કોઈ દવાઓ તો નથી ચાલતી, એ જોવું પડે. કોઈ એવી કંપનીમાં તો એ જોબ નથી કરતા કે જેનું એન્વાયરમેન્ટ એવું હોય કે જે શુક્રાણુનાશક એટમોસ્ફિયર હોય, અથવા તો વાતાવરણની અંદર કોઈ લેડ અથવા તો બીજા કોઈ પ્રદૂષણો હોય. પ્રદૂષણયુક્ત જગ્યાની અંદર રહેવાથી પણ ઘણી વખત શુક્રાણુનું સંખ્યા, શુક્રાણુની ગતિ ઘટી જતી હોય છે અને એનું વોલ્યુમ ખૂબ ઓછું થઈ જતું હોય છે. આવા બધા જો કારણો હોય તો સૌથી પહેલાં તો એનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. વજન માટે 62 કિલો વજન એ કોઈ એટલું વજન નથી કે જેના કારણે શુક્રાણુ અથવા તો શુક્રનું વોલ્યુમ ઓછું થઈ જાય. અને આપે કહ્યું કે બંનેના વજન વચ્ચેનો તફાવત, હા, આપનું વજન વધારે હોય તો એનો ઇન્ફર્ટિલિટીના આપના કારણ જુદા હોઈ શકે છે, અને એનું વજન નોર્મલ છે છતાં પણ સ્પર્મ ના બને તો એના પણ કારણો ઘણા બધા અલગ પ્રકારના હોઈ શકે છે. દવાઓ કરવા છતાં પણ એક સિમેન વોલ્યુમ આપણે ના વધારી શકીએ, શુક્રાણુની સંખ્યામાં ફેરફાર ના કરી શકીએ, અથવા તો એની મોટિલિટી જ્યાંથી ત્યાં રહે.
અશોકભાઈ, આજકાલ એક આ બહુ જ મોટી સમસ્યા છે કે ઘણી બધી સારવાર કરવા છતાં પણ 6 થી 12 મહિના દવા લીધા પછી એકાદી વખત સ્પર્મ રિપોર્ટ થોડો ઘણો ઇન્ક્રીઝ આવે, જેમ કે 10-12 મિલિયન હોય તો 15 થી 25 થાય, પરંતુ નોર્મલ વેલ્યુ સુધી પહોંચવામાં એ સક્ષમ નથી હોતો. બિલકુલ. અથવા ઘણી વખત એક જે અપગ્રેશન આવેલું હોય છે એ પાછું ડાઉન થઈ જતું હોય છે, કારણ કે એક લાઇફસ્ટાઇલ છે, એક સ્ટ્રેસ લેવલ છે. તો આ બધા જ કારણોને લીધે શું હોય છે અશોકભાઈ કે એક એન્ટીઓક્સિડન્ટની જે આખી એક જે પ્રોસિજર થવી જોઈએ એની અંદર ઘણો બધો ફેરફાર થતો હોય છે. ઘણી વખત સપ્લિમેન્ટરીની અંદર ઘણા બધા એવા ડ્રગ્સ લેવાતા હોય છે કે જે પણ નુકસાન કરતા હોય છે. તો આ બધા કારણોસર ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ કારણ એવું રહી જતું હોય છે કે જે સ્પર્મ રિપોર્ટની અંદર આપણને જોઈતો ફેરફાર આપણે જે માર્કેબલ નોંધી શકીએ એવો ફેરફાર આપણે મેળવી શકતા નથી. આયુર્વેદની અંદર ઘણા બધા એવા ઔષધો છે કે જે આપણે સામાન્ય રીતે પણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, સામાન્ય પ્રજા પણ એને જાણતી હોય છે, છતાં પણ એનો ઉપયોગ યોગ્ય રીતે નથી કરાવવામાં આવતો. લોકો ઘણા બધા થોકબંધ અશ્વગંધા પાવડર ખાઈને આવે છે, મુસલી પાવડર લે છે, કૌંચાવટી લેતા હોય છે. ઘણા બધા દર્દીઓ તો ખાલી નેટ ઉપર અથવા યુટ્યુબમાં જોઈ અને ગોલ્ડવાળી ઔષધિઓ પણ લઈને આવતા હોય છે, છતાં પણ ક્યારેક એવું બનતું હોય છે કે એનો ફાયદો થતો નથી. તો આનું કારણ એક જ હોય છે કે દરેકની તાસીર અલગ અલગ હોય છે, દરેકની ધાતુઓના અગ્નિબળ અલગ અલગ હોય છે. એટલે જ્યારે આપણે એ જોયા વગર યુક્તિ પ્રમાણેની જો દવાઓ ના કરીએ તો એ આપણને ફાયદો કરતી નથી. માટે એક આયુર્વેદની અંદર પણ એના જે તજજ્ઞ હોય કે જે એના દોષ, ધાતુ, મલ અને એની પ્રકૃતિ અનુસાર જો આપણે સારવાર કરીએ ને તો જ આપણને એની અંદર ફાયદો થઈ શકે છે. તો આપ આના માટે થઈને અમારી ટીમના ડૉક્ટર ઈશાન મહેતાની સારવાર લઈ શકો છો કે જે એક વ્યવસ્થિત રૂપે એની સારવારનો એક ઢાંચો બનાવે છે અશોકભાઈ, કે કયા પ્રકારની એજ ગ્રુપમાં એ આવે છે, આ એજ ગ્રુપની અંદર કયા પ્રશ્ન હોઈ શકે છે. સપોઝ 20 થી 30 વર્ષના જે પુરુષો છે એની સાયકોલોજી અલગ હોય છે, એનો શારીરિક બાંધો અલગ હોય છે. 30 થી 40 વર્ષના જે પુરુષો છે એની સાયકોલોજી અલગ હોય છે, એનું એક સિમેન બનવાની જે પ્રોસિજર છે એ અલગ થઈ જતી હોય છે, એ થોડી ધીમી પડતી હોય છે. હા, પુરુષોને સ્ટીલ ડેથ સુધી સ્પર્મ બનતા હોય છે, પણ એની ગુણવત્તામાં તો ક્યાંક ને ક્યાંક એજની અસર આવતી જ હોય છે. એટલે આ પણ એક પ્રોસ્પેક્ટ ધ્યાન રાખવા જેવું હોય છે કે ભાઈ કયા પ્રકારની એજ છે, કયા પ્રકારની જોબ છે, કયા એન્વાયરમેન્ટમાંથી આ પેશન્ટ આવેલું છે. આ બધી જ વસ્તુઓનો એક ઢાંચો તૈયાર કર્યા પછી ડૉક્ટર ઈશાન મહેતા જ્યારે એની સારવાર કરે છે તો મેં જોયું છે કે એની અંદર ખૂબ જ સારા પરિણામો મળે છે. અને આજકાલની જે એક બહુ જ એવી સમસ્યા છે કે પુરુષ ખરેખર એટલા બધા હતાશ થઈને આવેલા હોય છે, પણ 5-6 મહિનાની ટ્રીટમેન્ટ પછી એના ચહેરા પર એક ખુશી હોય છે કે મેડમ ના, અમારો રિપોર્ટ સારો થઈ ગયો છે, હવે અમે બાળક મેળવી શકીશું. આ જે વસ્તુ છે એ આયુર્વેદની દવાઓમાં છે, આયુર્વેદના ઋષિમુનિઓએ કહેલા ઘણા બધા એવા પરિબળો છે, ઘણી બધી એવી પરેજીઓ છે કે જે કરવાથી પણ આપણને એ રિપોર્ટ્સની અંદર, એ સારવારની અંદર આપણે નોંધનીય સફળતા મેળવી શકીએ છીએ. તો આપ પણ ઈંડા માટે અને શુક્રાણુ માટે અમારા આયુર્વેદ નિસંતાન ઉપચાર કેન્દ્રની મુલાકાત લઈ શકો છો. તમારી પ્રકૃતિ પ્રમાણેની સારવાર કર્યા પછી આપણે, મને લાગે છે કે જે તકલીફ મુખ્ય છે કે આપણે બાળક નથી મેળવી શકતા, તો એ બાળક મેળવવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરી અને એના ધ્યેય સુધી પહોંચી શકીશું. આગળ એક સવાલ છે, સુરતથી કાયરાબેન છે, એમને આપણે નમસ્કાર કીધું છે અને આપના જીટીપીએલ શોના ઘણા સમયથી અમે જોઈએ છીએ અને નાની નાની ઘણી બધી વાતો અમને ઉપયોગી પણ થાય છે. પણ જે સમસ્યા છે, આજે મારા ભાભી માટે મારે વાત કરવી છે. મારા ભાભી કેનેડા રહે છે, લગ્નને 7 વર્ષ થયા છે, પરંતુ બાળક નથી. કેનેડામાં નાની મોટી ટ્રીટમેન્ટ કરાવી, પરંતુ હવે તેઓ ઇન્ડિયામાં ટ્રીટમેન્ટ કરાવવા માગે છે. તો આપની ટ્રીટમેન્ટ કરાવવા માટે તેઓને ક્યાં અને કયા સમયે આવવું જોઈએ અને કેટલા મહિના રોકાવું પડશે અહીંયા? જૂના રિપોર્ટ કરાવેલા છે લાવવાના કારણ કે મારા ભાભીને ત્યાં ડૉક્ટરોએ આઈવીએફ કરાવવાનું કહ્યું છે, પરંતુ આઈવીએફ કરાવવું નથી. તેની ઉંમર 34 વર્ષની છે અને મારા ભાઈની ઉંમર 32 વર્ષની. બંને શરીરે હેલ્ધી છે, કોઈ પ્રકારની બીમારી નથી. તો પછી ડૉક્ટર આઈવીએફમાં જવા માટે શા માટે કહેતા હશે?
આપ અમને જણાવશો કે અમે આપને અમદાવાદમાં ક્યારે બતાવીએ? બેન, ઘણા બધા જો આપ અમારા નિયમિત રૂપે જો શો જોતા હોય તો ઘણા બધા વખતની અંદર હું કહું છું કે અમારા આયુર્વેદની સંતાન ઉપચાર કેન્દ્રમાં જો આપે સારવાર લેવા માટે આવવાનું હોય તો માસિક ચાલુ હોય તે જરૂરી નથી હોતું. માસિકના 8 થી 12 દિવસ વચ્ચે આપ આવી શકો છો. વધારે સમય માટે રોકાવું પણ જરૂરી નથી, કારણ કે 1 થી 2 રિપોર્ટ્સ અથવા તો અમારી 10વિધ જે પરીક્ષાઓ છે એકવાર કર્યા પછી 2 મહિનાની ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ થાય છે. ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ થયા પછીના જે રિપોર્ટ્સ છે એ આપ જે તે જગ્યાએ કરાવી શકો છો અને પછી આપ કુરિયર દ્વારા પણ મેડિસિન મેળવી શકો છો. માત્ર પહેલી વખત જ્યારે આપ આવો ત્યારે 8 થી 12 દિવસ વચ્ચે આવવું જરૂરી છે. આપની પાસે જો જૂના રિપોર્ટ્સ હોય તો એ પણ લઈ આવવા જરૂરી છે. હા, અહીંયા વધારે રોકાણ ના કરવું હોય તો મેલ ઇન્ફર્ટિલિટી માટે પુરુષોએ એક લેટેસ્ટ સિમેન રિપોર્ટ લઈ આવવો જરૂરી છે કે જેની અંદર માત્ર 4 દિવસનો એબ્સન્સ હોય. 4 થી 5 દિવસનો ગાળા રાખ્યા પછીનો જે એક છેલ્લો રિપોર્ટ હોય એ જો આપ લઈને આવો તો આપે વધારે સમય અહીંયા રિપોર્ટ્સ માટે રોકાવાની જરૂર નથી રહેતી. તો આપની ભાભીને કેનેડાથી જ્યારે એક આયુર્વેદિક ટ્રીટમેન્ટ માટે ઇન્ડિયા આવવા ઈચ્છે છે તો આપ એપોઇન્ટમેન્ટ પહેલાં બુક કરાવી લો. એપોઇન્ટમેન્ટ લીધા પછી આપ જ્યારે એના પીરિયડના 8 થી 12 દિવસનો સમય હોય એ સમય દરમિયાન પતિ પત્નીના જૂના રિપોર્ટ સાથે એક લેટેસ્ટ સિમેન રિપોર્ટ લઈને જો આવે તો સારવારની અંદર ખૂબ જ સરળતા રહે છે. અને એને 32 અને 34 વર્ષની જે એક ઉંમરનો પ્રશ્ન છે, પણ 2 વર્ષની ઉંમરની અંદર પુરુષ મેલ પાર્ટનર નાનો હોય કે મોટો હોય એના કારણે જો ઇન્ફર્ટિલિટી હોય એવું બનતું નથી. તો આપ એના જૂના રિપોર્ટ્સ લઈ અને અમારા આયુર્વેદની સંતાન ઉપચાર કેન્દ્રની મુલાકાત લઈ શકો છો. હરિકૃષ્ણબેન, ડૉક્ટરોએ એમને IVF કરવાનું પણ કહ્યું છે, એ વાત છે? ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે આપની ભાભીને IVF કરાવવાનું કહ્યું છે, પરંતુ આજકાલ એક ટ્રેન્ડ ચાલેલો છે કે ભાઈ જ્યારે આપ એવી એક જગ્યાએ હો, એવા પદ ઉપર હો કે વારંવાર કોઈ સારવાર ન કરાવી શકતા હો અથવા તો વારંવાર કોઈ સારવારની અંદર રેગ્યુલર નિયમિતતા ન જળવાતી હોય તો એક એવી માનસિકતા હોય છે કે ભાઈ એક IVF કરાવી લઈએ, જલ્દી બાળક રહી જશે. પરંતુ 34 વર્ષની ઉંમરમાં જો રિપોર્ટ્સની અંદર બીજા કોઈ ખરાબી ન હોય તો મને નથી લાગતું કે આપણે એટલું ઇઝીલી IVF કરાવવું જોઈએ કે IVF થશે તો જ બાળક રહેશે. કારણ કે આપણે જણાવ્યું છે કે બંને હેલ્ધી છે, બંનેને કોઈ રોગ નથી અને માત્ર 34 વર્ષની ઉંમર છે, વજન પણ વધારે નથી. તો આપે IVF કરાવવું જ પડશે એવો ડર રાખવાની જરૂર નથી. આપ નિશ્ચિત આયુર્વેદિક સારવાર લઈ શકો છો અને કુદરતી રીતે પણ જો બાળક મેળવવા ઈચ્છતા હો તો આપની એજ 40 થી 41 વર્ષ સુધી અમારા 35 વર્ષના અનુભવ પ્રમાણે કુદરતી રીતે પણ અમારી દવાઓ દ્વારા બાળક મેળવી શકાય છે. તો આપ પણ એ એક વસ્તુનો ઉપયોગ કરી એ સારવારનો વ્યવસ્થિત રીતે જ્યારે એ સારવાર નિયમિત રૂપે લેશો તો મને લાગે છે કે IVF વગર પણ આપ બાળક મેળવી શકશો. તો IVF જ કરાવવું પડશે એવું જરૂરી નથી. હરિકૃષ્ણબેન, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ કે આજના એપિસોડમાં આપણે 3 જે સવાલ લીધા હતા એ ખૂબ સુંદર હતા અને દરેક રીતે એમને માર્ગદર્શન મળે એ રીતે તમે વિસ્તારથી પ્રશ્નો ચર્ચા છે. અને તમામ એવા દર્શક મિત્રો કે જે અમારો રેગ્યુલર પ્રોગ્રામ જુએ છે અને આયુર્વેદમાં ઇન્ફર્ટિલિટીમાં જે એક ઇન્ટરેસ્ટ બતાવ્યો છે અને પોતાની એક જબરદસ્ત આશાઓ બાંધી છે, ત્યારે આયુર્વેદમાં હરિકૃષ્ણબેનનો જે 35 વર્ષનો અનુભવ છે અને કે જેમાં કારગત આજે આયુર્વેદ ઘણું બધું સારા રિઝલ્ટ આપી રહ્યું છે, ત્યારે ચોક્કસપણે આપને સમાધાન મળી શકે છે. હરિકૃષ્ણબેન, સમયની મર્યાદા છે એટલે કાર્યક્રમ સમાપન તરફ છે, પરંતુ નેક્સ્ટ એપિસોડમાં હજી પણ આપણે વધુ સવાલો લેવાનો પ્રયત્ન કરીશું. અત્યારે રજા આપશો? નમસ્કાર. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જે રીતે અમારી સાથે જોડાવ છો એ રીતે અમે પણ એક લાગણી અનુભવીએ છીએ કે વધુને વધુ એવા પ્રયત્ન કરીએ કે આવેલા નિસંતાન દંપતીઓને અમે ક્યાંક ને ક્યાંક સંતોષ આપી શકીએ. આયુર્વેદે ઝીલ્યો પડકાર, હર ઘર બાળ ગોપાલ. સૃષ્ટિ પર પ્રકૃતિની અનમોલ ભેટ સોગાદનો અવિરત પ્રવાહ, જીવન સંજીવની જડીબુટ્ટીઓની
ભરમાર. આયુર્વેદની સદીઓથી દેણ. આયુર્વેદમ